شہر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 20% سے تجاوز کر چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر میں 6048 ٹیسٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 1223 کیسز مثبت آئے ہیں۔ اس طرح شہر میں کرونا پازیٹیو کیسز کی شرح 20.22 تک جا پہنچی ہے۔ نئے مریضوں میں سب سے زیادہ 440 کا تعلق ضلع شرکی سے ہے، جبکہ جنوبی سے 63، وسطی سے 210، جبکہ کرنگی 90، غربی 73 اور 47 مریضوں کا تعلق ضلع ملیر سے ہے۔ اومیکرون کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر اسکولوں میں تدریسی عمل جاری رکھنے یا چھٹیاں دینے کے حوالے سے وفاقی وزارت تعلیم نے بین الصوبائی وزارتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ سندھ سرکار نے اسکول بند رکھنے کی مخالفت بھی کر دی ہے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے روایتی ٹیرف میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ صنعت کاروں نے نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک کو انڈسٹریل ایکسپورٹ پیکیج میں توسیع کی درخواست منظور کرنے کو گیس بحران کے موجودہ صورتحال پر درست فیصلہ قرار دے دیا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی نا کہ اگر یہ نیپرا نے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کئی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں پالیسی میٹر تو ہو جاتی ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے، کیونکہ اس وقت کے حالات جس طرح ہیں اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایکسیپٹ کیا جائے۔ اچھا اقدام ہے اگر نیپرا نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن اس وقت جو حال ہے شہر کا کہ انڈسٹریلسٹ پریشان ہے، انڈسٹریلسٹ کے پاس نہ پانی ہے نہ اس وقت گیس کا اتنا، آپ دیکھیں اس وقت گیس کا جو اس بحران چل رہا ہے اس شہر میں، اوور آل کنٹری میں سب سے زیادہ متاثر اس سے انڈسٹری ہے۔ وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ 2001 کا بلدیاتی قانون سندھ میں کسی کی خواہش پر ہرگز نہیں آئے گا۔ سڑکوں پر بیٹھ کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون تبدیل کر لے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی ترمیمی بل پر اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی نے کہا کہ تاریخ سے نابلد ایم کیو ایم والوں کو گلشن اقبال کا ہی نہیں معلوم اور بات کرتے ہیں کراچی کے دعویدار ہونے کی۔ اپنے کیمپ آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے، یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے حدود کے نقشے نہیں دیے۔ اب ان کو کون بتائے کہ جب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیاں نہیں ہو جاتی نقشہ کیسے بنیں گے؟ سعید غنی نے بلدیاتی قانون کے معاملے پر جماعت اسلامی کو بھی نہ بخشا۔ حلقہ بندیوں پر سندھ حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حلقہ بندی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ آپ کی تجاویز ہوں گی، ہم غور کریں گے، اچھی ہوں گی مان لیں گے، لیکن آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کا ایک ایم پی ہے، ایک، اور ایک ایم پی اے والا 100 ایم پی اے والوں جس کے ہیں پارٹی کے، اس کو یہ کہے گا قانون میری مرضی کا بناؤ۔ وہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے بھائی؟ صوبائی وزیر نے ایک سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا، مصطفیٰ کمال کا ایک بندہ بھی اسمبلی میں نہیں، کسی علاقہ میں کوئی چیئرمین تو کیا کونسلر بھی نہیں، وہ بھی بلدیاتی قانون کو رد کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قانون تسلیم نہیں ہے۔ بھائی تو ہے کون؟ مطلب تمہارا ایک آدمی اسمبلی میں نہیں، تم ایک چیئرمین کی سیٹ جیتنے کے قابل نہیں ہو۔ پتہ نہیں کوئی یہ کہتا ہے کونسلر تمہارا بن جائے تو بڑی بات ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ بھائی ٹھیک ہے، تم کہتا رہے کہ قانون ٹھیک نہیں ہے، تم کہہ دو کہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، تم کہہ دو کہ اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن مطلب یہ کہنا کہ نہیں ہونے دوں گا، بھائی یہ کیا ہے؟ وزیر اطلاعات سندھ نے واضح کیا کہ اتنے سینئر پارلیمنٹرین کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ حلقہ بندیاں سندھ حکومت نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ ہم صرف قانون کے مطابق یونین کونسلز کی تعداد بتاتے ہیں۔ کیمرامین آصف شفیع کے ہمراہ محمد کامران، سٹی 21۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ جب ووٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو روڈ فیصلہ کرے گا۔ سندھ اسمبلی کی جعلی اکثریت کے ذریعے بلدیاتی قانون مسلط کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے تحت بلدیاتی ایکٹ 2013 اور 2021 کے خلاف پولیٹیکل اینڈ اکنامک سٹیک ہولڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا، سندھ حکومت کے نئے بلدیاتی نظام کو مسترد کرتے ہیں، جب فیصلے ووٹ پر نہ ہو تو روڈ پر ہوتے ہیں۔ ایوان میں بھی سندھ کے اندر پوری دنیا کہتی ہے کہ سندھ کے اندر سندھ کی شہری آبادی سندھ کی آبادی کا 60% سے زیادہ ہے۔ اگر مردم شماری صحیح مردم شماری کرا دی گئی تو شاید الگ صوبے کا مطالبہ کسی اور جانب شفٹ ہو جائے۔ تو ہم ایوانوں اور عدالتوں میں چلے گئے، اور جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا
तो रोड को फैसला करना पड़ता है। कॉन्फ्रेंस में शरीक ताजरों और सनतकारों का कहना था कि पूरे मुल्क को रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर बुनियादी जरूरियात से ही महरूम है। ये वो शहर है जो रेवेन्यू भी देता है, जॉब क्रिएशन भी करता है, हर तरीके से माशी, समाजी और जितनी एनजीओस इस शहर में है, मैं समझता हूं जो पूरे पाकिस्तान को फीड करती हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुश्तरका करारदाद पढ़कर सुनाई। कराची आज भी मुल्क का माशी, सनती, तिजारती, इक़्तिसादी और नज़रियाती दारुल हुकूमत है। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुश्तरका करारदाद को कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम शुरका ने मंजूर किया। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम एक बार फिर साहिल समंदर की सफाई के लिए मुतहरिक नजर आए। शहरियों से अपने इर्द गिर्द सफाई रखने की अपील कर दी। कहते हैं जैसे जैसे कतरे में दरिया बनता है इसी तरह एक दिन पूरा पाकिस्तान साफ होगा। ये देखें मेरे पीछे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। ये सीबीसी की कैंपेन है बीच क्लीनिंग की फॉर 1 वीक, और हम तो यहाँ रेगुलर वॉक पे आते हैं। मैं रोज़ देखता हूँ बड़ा गंद होता है। आपसे रिक्वेस्ट है पंजाब से आए देखने, ज़रूर आए देखने, बलूचिस्तान से हैं, KPK से हैं, इसको अपना बीच समझें और अपना जो आपका गंद है, जो भी आप खाते हैं पीते हैं, उनको प्लास्टिक बैग में साथ ले जाएं और बाहर फेंक दें। इट्स अ ह्यूज डील। 100 बंदा है जो काम 1 हफ्ते का काम करेगा पूरा, रेगुलर काम करते हैं। चेक, मैं आता हूँ रोज़ चेक करता हूँ। सो आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है, एम्बैरसिंग होती है, जैसे मैं 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ, बट इट अपीयर्स कि हमें ज़ुबान ही यही समझ आती है। आई नो कि तुसी बड़े टीठ हो, पर मैं भी महा टीठ हाँ। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक ये बीच क्लीन रेगुलर नहीं होगा। पाकिस्तान के लोगों को मौसमियाती तब्दीली के मसाइल सबसे ज़्यादा झेलना पड़ते हैं। वज़ीर माहौलियात सिंध इस्माइल लाहू का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा इलाकों में वाइल्ड लाइफ, फिशरीज़ और दीगर सहूलियात ख़त्म होकर रह गई हैं। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से आगाही से मुतालिक निजी होटल में ऑक्सफेम की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर शुरका को मौसमियाती तब्दीली, इसके असरात और उनके हल से मुतालिक आगाह किया गया। मेहमान खुसूसी वजीर माहौलियात सिंध इस्माइल राहू ने तकरीब से खिताब में कहा, जब तक हम मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक आगाही नहीं रखेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। बदकिस्मती से हमें मौसमियाती तब्दीली का मसला बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि हमें सबसे बड़ा जो इशू और हर्डल जो रुकावट है वो है कि हम अपने मासेस को, अपने लोगों को, अपनी आवाम को ये समझा पाएँ, ये अवेयरनेस दें, ये उनको बेदारी दें कि जी माहौलियात के असरात क्या हैं, इशूज़ क्या हैं, मामलात क्या हैं। वजीर माहौलियात और क्लाइमेट चेंज का कहना था कि बदीन और दीगर अजला में माहौलियाती तब्दीलियों के बायस वाइल्ड लाइफ, फिशरीज और दीगर सहूलियात खत्म हो गई हैं, जिससे रोजगार मुतासिर हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत मसाइल हैं बदीन के, बिल्कुल, जिसकी वजह से लाइफ स्टॉक ख़त्म हो गई है, फिशरीज ख़त्म हो गई है, एग्रीकल्चर ख़त्म हो गई है, वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से जो वसाइल हैं रोज़गार के वो भी बहुत सारे पैदा हुए हैं। इस्माइल राहू ने कहा कि सिंध में मौसमियाती तब्दीलियों के लिए जो भी काम होगा सिंध हुकूमत इसमें इदारों का साथ देगी। महदूद वसाइल में रहते हुए हमें मसाइल का हल निकालना है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ आदिया नाज, सिटी 21। 11वीं बाराकूडा मशकों के दूसरे रोज़ सीव्यू पर ऑयल स्पेल से निमटने का अमली मुजाहरा किया गया है, जिसमें पाकिस्तान नेवी, PMSA और ऑयल दरामद करने वाली कंपनीज के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है, जबकि 3 रोज़ा मशकें कल भी जारी रहेंगी। कराची के साहिल पर पाकिस्तान मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से ऑयल स्पेल से निमटने का अमली मुजाहरा किया गया। फ्लोटिंग बूम और स्कीमर की मदद से समंदरी रेत पर फैले तेल को डंपिंग टैंक्स में मुंतकिल किया गया। फर्जी माहौल में साहिल पर फैले ऑयल को जदीद आलात की मदद से साफ किया गया। मशकों में PMSA की बोट्स, डिफेंडर एयरक्राफ्ट और पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। मशक के दौरान समंदरी आलूदगी पर नजर रखने के लिए KPT मेरीन पॉल्यूशन कंट्रोल का अमला भी मौजूद रहा। 12वीं बाराकोडा मशकों में 13 ममालिक के 16 मंदोबीन शरीक थे। मशकों का बुनियादी मकसद समंदर में तेल के किसी भी रिसाव के वाक़े पर मुतलका टीमों के जरिए काबू पाना था। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर कहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी बुनियादें मजबूत हुई हैं, ताहम मुआशी चैलेंजेस के बायस मालियाती इदारों से राब्ता करना पड़ा।
नेट शेल ग्रुप और मार्टिन डाउ ग्रुप के ज़ेर एहतमाम मोविनपिक होटल में मुनक़दा 5वीं दी फ्यूचर समिट में शुरा से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर का कहना था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जो मसाइल हैं वो मालियाती खसारा वसूली और बैरूनी खातों की वजह से हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में $3 अरब से ज़ायद रकम आई। करंट अकाउंट खसारा बढ़ने के बायस पॉलिसी रेट में तब्दीली की। रोशन डिजिटल अकाउंट में 1.5 साल में तकरीबन $3 अरब से ज़्यादा पैसा आया पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए। पिछले 1.5 साल में हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आई है $2.6 बिलियन आई है, यानी कि 1.5 साल में रोशन डिजिटल अकाउंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कंपेयर टू दी एंटायर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी स्कैंडल में पाकिस्तानियों के 20 अरब रुपए से ज्यादा डूब गए हैं, ताहम डूबी हुई रकम वापस लाई जा सकती है। गवर्नर सिंध ने बताया कि शहबाज शरीफ के अकाउंट से अरबों रुपए निकलते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता। शहबाज शरीफ के क्लर्क के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकलते हैं, क्लर्क 20,000 रुपए महीना तनख्वाह देता हूँ और वो So this is one small example जिसकी वजह से हमारे मुल्क की इकोनॉमी बार-बार हर्ट हुई, बार-बार उस इकोनॉमी को झटके पड़ते रहे कि जहाँ कोई काम करना शुरू हो वहाँ पे। समिट में मुख्तलिफ सेक्टर से वाबस्ता शख्सियात का कहना था कि माशी तरक्की के लिए न सिर्फ हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा, तवानाई के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि तवानाई के सेक्टर को दौर जदीद के मुताबिक ढालना होगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम फ़ाखर सिटी 21 न्यूज़।